اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. بھٹکل بندر روڈ 5th کراس متین آباد میں نو تعمیر مسجد کا افتتاح. مسجد عبداللہ نمائی کا افتتاح مولانا محمد صادق ندوی کی امامت سے ہوا. تیز رفتار کار بے قابو ہو کر کھائی میں موجود کنویں پر الٹ گئی, 4 افراد زخمی. مرنے والوں کی خوبیوں کو بیان کر کے ان کو اپنی زندگیوں میں اپنانا تعزیتی جلسے کا مقصد ہے. مولانا مفتی ظہور ندوی کے انتقال پر جامعہ اسلامیہ بھٹکل میں تعزیتی نشست کا انعقاد. مالیگاؤں معاملہ کرنل پروہت کی ایک بار پھر ضمانت ارزداشت مسترد. جمعیت العلماء کی وکلاء کی قابل تحسین کامیابی. ائمہ مساجد کی گرفتاری پر کشتواڑ میں جھڑپوں کے بعد کرفیو, انٹرنیٹ خدمات بھی معطل. موریتانیہ 1 ملین درود شریف حق مہر مقرر. دلہن نے دلہے کے سامنے رکھی مانگ, دلہے نے پورا بھی کر دیا. بھینی بھینی خوشبو والی اور لذیذ و مزیدار اور دل خوش کرنے والی نیچرل آئس کریم اب شہر بھٹکل میں بھی دستیاب. شہر کے مشہور و معروف ہوٹل سمر میں اب آپ نیچرل آئس کریم اور تھالی جو کہ سبزی والی ہے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تشریف لا کر تناول کر سکتے ہیں. ان دونوں غذاؤں کے تناول کے لیے شہر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں. مناسب دام, بہترین اور عمدہ کوالٹی کی لذیذ غذا کے لیے آپ کے اپنے ہوٹل سمر میں ایک بار ضرور تشریف لائیں اور خدمت کا موقع دیں. یاد رہے یہاں شادی بیاہ اور دیگر تقاریب کے لیے ان غذاؤں کا آرڈر لیا جاتا ہے. نیچرل آئس کریم یعنی تھوڑا مہنگا مگر سب سے اچھا. تفصیلات کے لیے اس نمبر پر رجوع کریں 9886511111. ناظرین اب خبریں تفصیل سے. بھٹکل آج عصر کے وقت یہاں بندر روڈ 5th کراس متین آباد میں عبداللہ انواحی نامی ایک نو تعمیر مسجد کا افتتاح مولانا محمد صادق اکرمی ندوی کے عصر کی امامت کے ساتھ ہوا. اس موقع پر منعقدہ مختصر سے پروگرام میں شہر کے علماء کرام نے خطاب کرتے ہوئے مسجدوں کی تعمیر اور اس کو آباد کرنے کی فضیلتیں بیان کی اور عوام کو نصیحت کی کہ مسجدوں کی تزئین سے زیادہ حقیقی معنوں میں مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا چاہیے. استاد تفسیر جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا محمد الیاس ندوی نے کہا کہ دنیا میں کیے گئے اعمال کا بدلہ آخرت میں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا, لیکن صرف یہ ایک عمل ایسا ہے جس عمل کے کرنے سے اللہ نے قبولیت سے نوازے جانے کی قرآن کریم میں خوشخبری سنائی ہے, اور وہ عمل ہے مسجد کی تعمیر. مولانا نے کہا کہ مسجدوں کی تعمیر اور اس کو آباد کرنے والوں کو مومن ہونے کی خوشخبری سنائی گئی. انہوں نے نمازیوں کی تعداد بڑھانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عام طور پر فجر کے علاوہ دیگر نمازوں کے اوقات میں لوگ اپنے کام کاج کی وجہ سے کہیں جا سکتے ہیں اور دیگر محلوں کی مسجدوں میں نماز ادا کرنے کے امکانات رہتے ہیں. البتہ فجر کی نماز کے وقت ہر کوئی اپنی محلے میں مقیم ہوتا ہے, لیکن اس کے باوجود فجر کی نماز میں مصلیوں کی تعداد دیگر نمازوں کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہے, جس پر ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. مولانا نے اس بات پر تشویر کا اظہار کیا کہ ہماری مسجدوں میں نئی نسل کی ایک بڑی تعداد ان بچوں کی ہوتی ہے جو نماز کے فرائض اور اس کے آداب سے ناواقف ہوتی ہیں, اور ہمیں اس طرف بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے. امام و خطیب جامع مسجد بھٹکل مولانا عبدالعلیم خطیب ندوی نے کہا کہ مسجدوں کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے, اور جس کی نسبت اللہ کی طرف ہوتی ہے اس کا مقام بھی بلند ہے. اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی فکر کرنے سے اللہ کتنے خوش ہوں گے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے. مسجدوں کے کئی حقوق ہیں, جس کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتے ہوئے خود بھی نماز کی فکر کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں. مولانا مزید کہا کہ مسجد کے آس پاس جن کے گھر ہیں وہ اس بات کا خصوصی خیال رکھیں کہ اپنے کسی عمل سے مسجدوں میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو. اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ہماری کسی عمل سے ہمیں اللہ کی برکتوں اور رحمتوں سے محروم ہونا پڑے. اس موقع پر سابق محتم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا محمد ایوب ندوی, محتم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا مقبول احمد کوبٹی ندوی, استاد حدیث جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا خواجہ معین الدین ندوی مدنی, مولانا محمد یونس ندوی, مولانا نعمت اللہ ندوی وغیرہ نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. ملحوظ رہے کہ جلسے کا آغاز عبد المقصد درگا کی تلاوت کلام پاک سے اور قاضی جماعت المسلمین بھٹکل محترم مولانا محمد اقبال مولانا ندوی کی دعائے کلمات پر یہ نشست اپنے اختتام کو پہنچی. بھٹکل تیز رفتار کار کے بے قابو ہو کر کھائی میں موجود کنویں پر گرنے کی واردات آج صبح 5 بجے شہر کے وینکٹا پور میں پیش آئی ہے. زخمی افراد کی شناخت سرینواس 24, سنتوش 26, گنیش 25, روی 27 کے حصے سے کر لی گئی ہے. فکر و خبر کے مطابق کار گدک سے منگلور جا رہی تھی کہ صبح 5 بجے وینکٹا پور میں حادثہ پیش آیا. زخمیوں میں سرینواس کے سر اور ہاتھ پر گہری چوٹیں آئیں. زخمیوں کی سرکاری اسپتال میں طبی امداد فراہم کی گئی. کار کی رفتار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کار بے قابو ہو کر لبے سڑک پر واقع گھر کے پاس موجود کھائی میں کنویں پر الٹ گئی. کھائی میں کنویں پر الٹنے سے بڑے حادثہ کا خطرہ تھا, لیکن کار پر سوار معجزاتی طور پر یہ تمام کے تمام لوگ کار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوئے. پولیس تھانے میں معاملہ درج کر لیا گیا ہے. بھٹکل
कल बाद नमाज ज़हर जामिया इस्लामिया की वसी वादिस मस्जिद में नायब नाजिम नदवतुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती ज़हूर साहब नदवी रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल पर मलाल पर एक ताज़ियती जलसा मुनक़िद किया गया, जिसमें ज़िम्मेदारान जामिया के साथ असातिज़ाए जामिया ने इनके औसाफ़ जमीला का तज़किरा करते हुए तलबा को इन औसाफ़ को अपनी ज़िंदगी में अपनाने की नसीहत की। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती रहमतुल्लाह अलैह के औसाफ़ हमीदा पर रोशनी डालते मुक़र्रिरीन ने कहा, मौलाना दारुल उलूम नदवतुल उलमा लखनऊ के मुअक्कर बासलाहियत और बावक़ार उस्ताद थे। आप मुतवाज़िअ इल्मी एतिबार से पुख्ता थे और मिजाज व लिबास में इंतहाई दर्जे की सादगी थी। इसी तरह आप नहायत मुत्तक़ी परहेज़गार और रक़ीक़ुल क़ल्ब इंसान थे। आपके अंदर इल्मी क़ाबिलियत मसाइल का इस्तेहसार इतना था कि आपकी खिदमत में पेश किए जाने वाले फ़तवा का उमूमन बरजस्ता जवाब लिखकर इनायत फरमाते। आप तालीम व तरबियत के ताल्लुक़ से न सिर्फ नदवतुल उलमा की फ़िक्र के दाई थे, बल्कि जज्बाती हद तक इससे अपने ताल्लुक़ का इज़हार फरमाते थे। आप हर फ़न मौला थे। नदवा में फ़िक़्ह के अलावा भी मुख्तलिफ़ उलूम की किताबें आपने पढ़ाई हैं। आप उस वक्त दारुल उलूम नदवतुल उलमा के ख़दीम उस्ताद की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। साथ साथ नदवे के मुख्तलिफ़ शोबों में भी वाबस्ता रहे। आखिर में नदवतुल उलमा के नायब नाज़िम के ओहदे पर फाइज़ रहे। जामिया इस्लामिया भटकल और भटकली तलबा से आपको ख़ास ताल्लुक़ था। आप अपने कदीम तलबा के मुतालिक मालूमात हासिल किया करते। इस जलसे में मौलाना के इंतकाल को दारुल उलूम नदवतुल उलमा और जामिया इस्लामिया के लिए अजीम खसारा करार दिया गया। जलसे में नायब सदर जामिया मौलाना इकबाल मुल्ला नदवी, नायब नाजिम जामिया मौलाना अब्दुल अलीम कासिम, मुख्तिम जामिया मौलाना मकबूल अहमद नदवी, उस्ताद हदीस और फ़िक़्ह मौलाना ख्वाजा मुइनुद्दीन नदवी मदीनी ने मौलाना मरहूम रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के मुतालिक अपने ख़यालात का इज़हार किया। मलूज़ रहे कि जलसे का आगाज़ सलमान इब्न शाइख कोला की तिलावत कलाम पाक से हुआ और नायब सदर जामिया की दुआ या कलिमात पर अपने इख्तिताम को पहुँचा। मुंबई दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार मुस्लिम नौजवानों को रिहाई दिलाने में कलीदी किरदार अदा करने वाली तंजीम जमीयतुल उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी को आज उस वक्त बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब मुंबई की एक अदालत ने महाराष्ट्र के मालेगांव शहर में भगवा दहशतगर्दों की जानिब से किए गए बम धमाकों के अहम मुलजिम को उस वक्त ज़मानत देने से इनकार कर दिया जब जमीयत ने अभिनव भारत नामी भगवा दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक़ रखने वाले मुलजिम की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त ज़मानत की समाअत के दौरान बतौर मुदाखलतकार अर्ज़ी दाखिल किया। उनकी दरख्वास्त ज़मानत को नामंजूर कराने में अहम किरदार अदा किया। इत्तला आज यहाँ मुंबई में जमीयत उलमा कानूनी इमदाद कमेटी की सरबराह गुलजार आज़मी ने थी। गुलजार आज़मी ने कहा कि मुलजिम कर्नल श्रीकांत पुरोहित ने दरख्वास्त ज़मानत मुंबई की खुसूसी NIA अदालत में दाखिल की थी, जिसकी समाअत के दौरान खुसूसी जज टेकोलो ने अपने हुक्म में कहा कि बादिन-नज़र में मुलजिम के खिलाफ पुख्ता सबूत और शवाहिद मौजूद हैं, लिहाजा दरख्वास्त को नामंजूर किया जाता है। इस अदालत ने अपने 60 सफ़ात में मुश्तमिल फैसले में कहा कि अदालत में मौजूद सबूत और शवाहिद से इस वाज़ेह होता है कि मुलजिम अभिनव भारत नामी तंजीम का रुकन है और मालेगांव बम धमाकों की साजिश करने के लिए मुनक़िद की गई तमाम 5 मीटिंग में मौजूद रहा। जमीयत उलमा ने इन धमाकों से मुतासिर निसार अहमद, जिसका जवान साल फर्ज सैयद अजहर शहीद हो गया था, कि इमाम पर दरख्वास्त ज़मानत की मुखालिफत की थी और जमीयत के वकील शरीफ शेख ने खुसूसी अदालत को बताया कि मुलजिम को ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि उसके खिलाफ देश से गद्दारी के पुख्ता सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। नीज़ विक्टर भगवा तंजीम अभिनव भारत का रुकन है, जिसका हिंदुस्तान के आइन पर यकीन नहीं है और तिरंगा की बजाय उनका अपना अलग झंडा है। एडवोकेट शरीफ शेख ने अदालत को बताया कि तहकीकाती एजेंसियों ने मुलजिम के खिलाफ जो फ़र्द जुर्म दाखिल की है उससे साबित होता है कि उस जुर्म में बराबर का शरीक था। उसने उन धमाकों में न सिर्फ कलीदी किरदार अदा किया था बल्कि धमाकों की साजिश के हर मरहले पर वो शरीक भी था। ज़मानत अर्जदाश्त की मुखालिफत में जमीयत उलमा की एक टीम गुज़िश्ता कई दिनों से काम कर रही थी, जिसमें एडवोकेट अब्दुल वहाब खान, एडवोकेट अफरोज़ सिद्दीकी, एडवोकेट मतीन शेख, एडवोकेट अंसार तंबोली, एडवोकेट शाहिद नदीम अंसारी, एडवोकेट राजिक, एडवोकेट अभिषेक पांडे, एडवोकेट अरशद सैक्स और एडवोकेट चिराग शाह और दीगर शामिल हैं। जम्मू कश्मीर की ज़िला किश्तवाड़ में पीर के रोज़ कर्फ्यू का निफाज मुसलसल दूसरे दिन भी जारी रहा। एक पुलिस तर्जुमान ने यहाँ बताया कि अगरचे ज़िले के किसी भी इलाके से ताहाल झड़पों या तशद्दुद की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई, लेकिन एहतियाती इक़दाम के तौर पर कर्फ्यू का निफाज आज दूसरे दिन भी जारी रखा गया। उन्होंने मज़ीद बताया कि सूरत हाल पुरसुकून और काबू में है। पुलिस ने बताया कि अमन दुश्मन अनासर को समाजी राबितों की वेबसाइट्स पर अफवाहें फैलाने से रोकने के लिए ज़िला में मोबाइल इंटरनेट खिदमात मुअत्तल की गई हैं। ज़िले में इतवार को 3 अफराद बशमूल 2 अइम्मा मसाजिद की गिरफ्तारी के बाद एहतिजाजी मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के माबैन झड़पें भड़क उठी, जिसके बाद ज़िले में कर्फ्यू नाफिज किया गया। नवाकशूत इस्लामी शरीयत और फ़िक़ही उसूलों के मुताबिक हक़ महर जिन्स ही की शक्ल में अदा किया जाता है, मगर अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया में इन दिनों एक अनोखे हक़ महर का चर्चा है जिसकी बातगश 7 समंदर पार से सुनाई दे रही है। अल अरबिया के मुताबिक मोरितानिया के एक शहरी ने अपनी बेटी अक़द निकाह की एवज़ रकम सोना, चांदी, ज़मीन या जायदाद नहीं मांगी, बल्कि दुल्हा से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 1 मिलियन दरूद शरीफ भेजने का तकाजा किया। दुल्हा ने यह अनोखा हक़ महर अदा कर दिया, जबकि दुल्हा के वालिद का इसरार है कि हक़ महर 1 मिलियन दरूद पाक पढ़ने को निकाह फॉर्म में दर्ज किया जाए। ख्याल रहे कि दुल्हा एक आला तालीम याफ्ता नौजवान है, मगर आला तालीम होने के बावजूद वो बेरोज़गार है, इसलिए उसके होने वाले ससुर ने उसे जिन्स की शक्ल में हक़ महर वसूल करने के बजाय 10 लाख दरूद पाक पढ़ने का तकाजा किया।
ناظرین یہ تھی فکر و خبر ویڈیو نیوز کی اہم ترین خبریں. مزید عالمی خلیجی ملکی اور مقامی خبروں کے لیے اسکرین پر دیے جا رہے ہمارے ویب سائٹ تک آنے کی زحمت فرمائیں. پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نوجوان نسل اور اخلاقی گراوٹ کی آخری حد. ناظرین ہمارے معاشرے سماج گاؤں بستی میں کیا کیا ہو رہا ہے اور کیسی برائیاں پھیل رہی ہیں اس سے آپ واقف ہیں. اسی کے پس منظر میں ایک خصوصی سیدھی بات لے کر کے آ رہا ہوں. دیکھنا نہ بھولیں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ.